Hello dear students, welcome back to my channel. Today we will learn the next second point in the evidences of evolution, that's anatomical evidences. In the last video we studied the morphological evidences, that is the external features of the animals and the plants. The second form of evidences is the anatomical evidences. Anatomical means what? That is the internal structure of the animal's body. Okay. If you observe this diagram, okay, carefully, if you observe this diagram, there is the similarities which is present in all the organisms. What is that? There is a presence of similarities, means in case of human, in case of cat, in case of whalefish as well as in case of the bat. हे सगळे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत या सर्व ऑर्गॅनिझम्स मध्ये बोन्स मध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत. दॅट इज अ uppermost bone, it's a humerus. Okay, it is present in the cat, it is present in the whalefish as well as it is present in the bat. Second, there is a presence of the radius and the ulna. It is also present in the human body, it is present in the cat, it is present in the whalefish as well as it is present in the bat also. It is present in the lizard as well as it is present in the bird also. And there is a presence of the carpel, metacarpal and the phalanges. Do you understand what is the reason behind it? तुम्हाला समजलं की हे सगळं काय आहे? हे सर्व आहे anatomical evidences. That is the internal structure of the animal body. Means there is the similarities between the human hand, cat four legs, flipper of the whalefish and the pentagium of the bat. Similarly, it is used of each of those structure, it's a different in respective to the animals. That is similarities in the structure. त्यांचा जो आकार आहे बोन्सचा. ओके, बोनी जॉइंट्स आहेत ते सर्व कसे आहेत? ते सेम आहेत. Similarities in the bone structure, bony joints in the organ of all these animals. म्हणजे फक्त हे एवढेच animals नाही तर यामध्ये फ्रॉग सुद्धा इन्क्लूड होईल, यामध्ये बर्ड सुद्धा इन्क्लूड होतील. ओके, means in all these animals there is a similarities in the internal structure of it. These similarities, it is indicates that those animal may have the common ancestor. यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं? या सर्वांचे जे ancestor आहेत ते कसे आहेत? Similar आहेत. Let me see the one of the image. In case of the human, in case of lizard, in case of cat, in case of the whalefish, in case of bat, in case of frog as well as in case of birds. मी तुम्हाला पहिले सांगितलं बर्ड्स आणि बॅट मध्ये बोन्स जे आहेत ते सेम आहेत. ओके, म्हणजे मग फक्त या दोघांमध्येच का नाही तर ह्युमन मध्ये, लिझार्ड मध्ये, कॅट मध्ये, वेलफिश मध्ये, बॅट, फ्रॉग आणि लिझार्ड देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द ह्युमरस. या प्रत्येकामध्ये ह्युमरस आहे. ओके, देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ ह्युमरस, देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द रेडियस अँड द उल्ना. ह्या सर्वांमध्ये रेडियस आणि उल्ना आहे. ओके, म्हणजे तो वेलफिश मध्ये पण आहे, बॅट मध्ये पण आहे, फ्रॉग मध्ये पण आहे आणि बर्ड्स मध्ये पण आहे. There is a presence of metacarpal and the carpal as well as there is a presence of these phalanges. या सगळ्यांना phalanges चा पार्ट पण आहे. Okay, means in all these animals the structure of the bone is similar. या सर्व animals मध्ये जो बोनचं स्ट्रक्चर आहे ते सिमिलर आहे. ओके, म्हणजे या सर्वांचा जो अनसेस्टर आहे तो कॉमन आहे. मी लास्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवला होता इव्होल्युशनचा. जर तुम्ही लास्ट व्हिडिओ नसेल बघितला तर नक्की बघा की जेणेकरून तुम्हाला कळेल की इव्होल्युशन नक्की कसं झालेलं आहे. ओके, बट व्हॉट इज
हिअर द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफरन्स इज वॉट. आता मी सांगितलं तुम्हाला इथे हे स्ट्रक्चरली सर्व सेम आहेत, कारण का तर तुम्ही बघतायत इथे की प्रत्येकाचं बोनचं स्ट्रक्चर हे सेम आहे, पण प्रत्येकाचं फंक्शन हे वेगळं आहे. कसं वेगळं आहे? द फोर लिम्स ऑफ द फ्रॉग, म्हणजे फ्रॉगचे जे फोर लिम्स आहेत, ओके, फ्रॉगचे जे फोर लिम्स आहेत त्या फोर लिम्सचा, ओके, आय विल जस्ट चेंज द कलर. द फोर लिम्स ऑफ द फ्रॉग, द फ्रॉग फोर लिम्स इट इज यूज फॉर द हॉपिंग, म्हणजे जम्प करण्यासाठी फ्रॉग त्याचा फोर लिम्सचा यूज करत असतो. द लिझार्ड, द फोर लिम्स ऑफ द लिझार्ड इट इज यूज फॉर द क्राउलिंग, म्हणजे लिझार्डमध्ये वॉल लिझार्ड असेल किंवा गार्डन लिझार्ड असेल त्यांच्यामध्ये सुद्धा ह्युमरस आहे, उल्ना आहे, रेडियस आहे, कार्पिल आहे, मेटाकार्पिल आहे, फॅलेंजिस आहे. पण ते लिझार्ड त्याचा यूज कशासाठी केला जातो? तर क्रॉलिंगसाठी, म्हणजे झाडांवरती चढण्यासाठी किंवा भिंतीवरती क्रॉल करण्यासाठी तो त्यांचा यूज केला जातो. फोर लिम्स ऑफ द बॅट अँड द बर्ड्स, म्हणजे बॅट आणि बर्ड्सचे जे फोर लिम्स आहेत, ओके, सगळ्यांनाच माहिती आहे बर्ड्स त्याच्या फोर लिम्सचा यूज कशासाठी करतो किंवा बॅट त्याच्या फोर लिम्सचा यूज कशासाठी करतो? येस, इट इज यूज्ड फॉर द फ्लाइंग, म्हणजे उडण्यासाठी तो त्याचा यूज करत असतो. द वेल फिश, द वेल इट इज यूज्ड फॉर द स्विमिंग, मासे त्यांच्या फोर लिम्सचा यूज कशासाठी करत असतात? फॉर द स्विमिंग. अँड द फोर लिम्स ऑफ द मॅन त्याच्या फोर लिम्सचा यूज कशासाठी करत असतो? येस, ऑल ऑफ यू नो, इट इज यूज फॉर द क्रीपिंग और होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, म्हणजे एखादी वस्तू पकडण्यासाठी ह्युमन बिंग्स त्यांच्या फोर लिम्सचा यूज करतात. द नेक्स्ट वन वी सी this, that is a homologous organ, means they are the structurally they are similar but the functionally they are different. प्रत्येकाचं फंक्शन हे वेगवेगळं आहे. ह्युमन बिंगचं वेगळं आहे, कॅटचं वेगळं आहे, वेलफिशचं वेगळं आहे, बॅटचं वेगळं आहे, लिझार्डचं वेगळं आहे, okay, and the frog is also the different functions of the four limbs. I think so all of you understand this video. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.